हाँ जी, स्वागत है तुहाडा एक बार फिर तुहाडे अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ते। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਆਲ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਲੂਸੈਂਟ ਟੌਪ 200 ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 to 40 ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 41 to 80 41 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਗਾ, ठीक है, तो वीडियो में ध्यान दे नाल वेखना गा। क्यों? क्योंकि उत्तर तो तुसीं नाल शायद मेरे तो भी पहलां पढ़ लेने हैं, पर उस क्वेश्चन के नाल मिलता जुलता होर किहड़ा क्वेश्चन तुहानूं पेपर दे विच पुछया जा सकदा गा, ये आपां नूं क्वेश्चन पढ़न तो बाद जिहड़ी आपां डिटेल दसांगे उस तो ही तुहानूं पता लगेगा। इस करके वीडियो नूं शुरू तो अखीर तक ध्यान दे नाल वेखना गा। तो आओ शुरू कर देंगे। सब तो पहला क्वेश्चन है अपना अज, मनुख ने सब तो पहलां किहड़ी धात की वरतों कीती? हाँ जी, सब तो पहला जोड़ा मनुख से उसने तांबा वरत्या सी, कॉपर। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन का नाम तुसीं सुनिया होएगा, सिंध घाटी सभ्यता। तो सिंध घाटी सभ्यता के जोड़े लोग सी उन्होंने भी सब तो पहला कॉपर या तांबे की वरतों की सी। ठीक है, ये क्वेश्चन की निकल सकता गा, सिंध घाटी सभ्यता के लोगों को किस धात की जानकारी नहीं सी, तो उन्होंने लोहे की जानकारी नहीं सी भी। ठीक है, लोहा धात के बारे उन्होंने नहीं पता सी, बट वो कॉपर या तांबे की वरतों करते सी। प्रश्न नंबर सैकेंड अपना, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किस दी बनाई हुई हैगी? ठीक है, तो ये बनाई हैगी लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, ये इटली का चित्रकार सी भी। ठीक है, इटली शहर का ये पेंटर सी, एक बहुत फेमस। इन्हों ने ये तस्वीर बनाई हैगी। तो ये जी तस्वीर बनाई गई हैगी, ठीक है, ये 1503 तो 1514 के विचकार बनाई गई हैगी। इस तो बिना ये जी तस्वीर हैगी क्यों इन्नी मशहूर है, तुसी इंटरनेट पर सर्च मार के देखोगे तो ये रिलेटेड बहुत सारे तुहानूं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, बहुत सारी जानकारी भी मिल जाएगी। तो इस तस्वीर के विच एक गुज्जी, ठीक है, जो भेद भरी मुस्कान है जिसका अज तक कुछ नहीं पता लग्या गया। तो ये जी लंबाई चौड़ाई हैगी वो तुसी नोट कर लियो। तो ये जी तस्वीर हैगी 21 इंच लंबी हैगी, लंबाई यदी 21 इंच है, तो चौड़ाई यदी 34 इंच है। इस तस्वीर की लंबाई 21 इंच और चौड़ाई 34 इंच है। नैक्सट, भारत का अंतिम वाइसराय कौन सी? जिहड़ा लॉर्ड माउंटबेटन सी, वो भारत के अंतिम वाइसराय सी। इहदे विच क्वेश्चन एक होर बन सकता गा, लॉर्ड माउंटबेटन नूं भारत का वाइसराय कदों नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया सी मार्च 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਾਰਚ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇ? ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੂਨ 1948 ਤੱਕ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਜੂਨ 1948 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਤਰਿਮ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ आज़ादी तो सूँ 15 अगस्त 1947 में मिल गई सी, पर यह जून 1948 तक ही करता रहा। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सी जां इंग्लैंड का जोड़ा भी व्यापार सी, ठीक है, साम्राज का कामकार सी, उस नूं समेटण दे लई भारत विचों समेटण दे लई जिहड़ा लॉर्ड माउंटबेटन सी, जून 1948 तक भारत दे विच रहा सी। नैक्सट, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? हाँ जी, ये अशोक ने करवाया सी। हुण इहदे विचों क्वेश्चन तुहानूं की पूछा जा सकदा गा भी जिहड़ा सांची का स्तूप हैगा वो किहड़े राज दे विच है? ठीक है, तो ये किहड़े राज दे विच हैगा? ये मध्य प्रदेश दे विच हैगा, MP बोलदे इहनूं आपां। ठीक है, ये अशोक दे जे बनाए द्वारा बनाए गए महान स्तूपां दे विचों एक हैगा, बुद्धिस्ट धर्म बुद्ध धर्म नाल संबंधित है। नैक्सट, मुगल बादशाह जहांगीर के बचपन का नाम की सी? हाँ जी, मैं इत्थे सिर्फ सलीम लिखेगा, पूरा नाम सी दा नूर उद दीन मुहम्मद सलीम। नूर उद दीन मुहम्मद सलीम, ये तुसी नोट कर लियो भी, कई बार पूछा जा सकता है भी पूरा नाम दसो। नूर उद दीन मुहम्मद सलीम। ठीक, तो हुण ये बारे आप थोड़ा जिहा पढ़ ली जहांगीर के बारे। तो इसने टोटल 22 साल तक शासन किया, मुगल बादशाह सी ये। तो 1605 दे विच
ਇਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ 1627 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਨੇ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 46 ਆਪਣਾ ਹਮਾਯੂਨਾਮਾ। ਹਮਾਯੂਨਾਮਾ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ? ਤਾਂ ਹਮਾਯੂਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਲਬਦਨ ਬੇਗਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਲਬਦਨ ਬੇਗਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਲਬਦਨ ਬੇਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਮਾਯੂਨਾਮਾ। ਨੈਕਸਟ, ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਵੀ? ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ 1,92,000, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਇਹ ਡਾਲਰ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ, ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਬੋਧ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੋਧ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 35 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ 49 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 49 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ, ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੀ ਜੇਮਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸਪ। ਹੁਣ ਜੇਮਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਸੀ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ? 1837 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੇਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 51, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰੀ? ਹਾਂਜੀ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਸੀ? ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਚਹੇਤੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕਿਨਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਸੀਮਾ ਬਿੰਦੂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੈਗੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਸੀਮਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ
ठीक है। तो जो अरुणाचल प्रदेश में सूरज चढ़ रहा होंदा हैगा उस समय जिन्ना समा गा गुजरात का समा उस तो 2 घंटे पिछे होंदा हैगा। नैक्सट, महाभारत नामक ग्रंथ किस द्वारा लिखा गया? हाँ जी, महर्षि वेद व्यास। तो इस तरीके नाल एक होर प्रसिद्ध ग्रंथ हैगा रामायण, ਉਹਦਾ भी तुहानूं पता होना चाहिए गा उसका उसनूं किस द्वारा लिखा गया? हाँ जी, रामायण किन्हां ने लिखी सी? ऋषि वाल्मीकि जी ने। ठीक है, ऋषि वाल्मीकि जी ने। नैक्सट, अर्थशास्त्र किस पुस्तक किसने लिखी? हाँ जी, चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक सी अर्थशास्त्र। इन्हां दा नाम विष्णुगुप्त सी। ठीक है, असल दे विच चाणक्य दा जिहड़ा असली नाम सी ਜਾਂ कौटिल्य का असली नाम सी विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये जिहड़ा व्यक्ति सी ये असल दे विच जिहड़ा चंद्रगुप्त मौर्य सी उहदा गुरु सी जां उहदा प्रधान मंत्री सी। ठीक, नंद वंश नूं खत्म करन दे विच चाणक्य कौटिल्य जां विष्णुगुप्त का एक बहुत वड्डा रोल सी। ये पुस्तक बहुत बार पूछी जाती भी अर्थशास्त्र पुस्तक किस द्वारा लिखी गई ਜਾਂ चाणक्य कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक किहड़ी सी। ठीक है, तो वो तुसीं याद कर लेना गा। नैक्सट, किहड़ा मुगल बादशाह अनपढ़ सी? हाँ जी, अकबर। नैक्सट, अंग्रेजी शासन अधीन भारत का पहला वाइसराय कौन सी? लॉर्ड कैनिंग। ये बारे थोड़ी जी जानकारी तुहानूं दे दईए। 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ विद्रोह होया सी। ठीक है, जिन्होंने सैनिक विद्रोह ਜਾਂ आज़ादी प्राप्ति के लिए पहला संघर्ष किया गया। तो इस तो बाद महाराणी ने घोषणा की 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो उस घोषणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ किया गया भी अज तो बाद भारत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिता गया तो उस दी जगह तो एक नवी ਜਿਹੜੀ वैकेंसी सी स्थापित की गई वाइसरॉय की। ठीक है, तो भारत ਦੇ ਵਿੱਚ पहला वाइसराय किस ਨੂੰ बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग ਨੂੰ। कदों बनाया गया? 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ नोट कर लेना गा। नैक्सट, कागज़ की काढ़ किस देश के विच होई सी? हाँ जी, चीन दे विच। नैक्सट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम की सी? सिद्धार्थ। भारत में हथियारबंद सेनावां का सर्वउच्च कमांडर कौन हैगा? हाँ जी, हमेशा राष्ट्रपति हुंदा हैगा। भारत की पहली महिला शासक कौन सी? रजिया सुल्तान। हुण जिहड़ी रजिया सुल्तान सी ये किस दी पुत्री सी? ये इल्तुतमिश दी पुत्री सी भी। ठीक है, हुण इल्तुतमिश कौन सी? इल्तुतमिश दास वंश का एक शासक सी। कुतुबुद्दीन ऐबक का कह सकते हैं दास सी। ठीक है, जिहड़ा इल्तुतमिश सी वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास सी। ते इल्तुतमिश की पुत्री सी रजिया सुल्तान। हुण थोड़ा तुहानूं मैं इल्तुतमिश बारे भी दसदा। जिहड़ा इल्तुतमिश सी भी इसनूं दासां दा दास कहा जांदा। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मुहम्मद गौरी का दास सी ते इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास सी। ठीक है, मेनली तुसीं ये पढ़ना भी भारत की पहली महिला शासक कौन सी? रजिया सुल्तान। ठीक है, ये पूछ लिया जाता भी किस दी पुत्री सी? इल्तुतमिश दी। तो इल्तुतमिश का संबंध किस दे नाल हैगा? गुलाम वंश के नाल जां फिर दास वंश के नाल। ठीक, ये तुसीं चेते रखना गा। नैक्सट, प्रश्न नंबर 62 है अपना। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छड्डण तो बाद किहड़ी पार्टी की स्थापना की सी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। नैक्सट, हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है पंजाब केसरी किस नूं कहा जांदा है? लाला लाजपत राय नूं। सांडर्स नूं किसने मारिया सी? भगत सिंह अते शिवराम राजगुरू सी। तो इन्हां ने 17 दसंबर, डेट तुसीं नोट कर लिया भी, 17 दसंबर 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ शिवराम राजगुरू ने मिल के जॉन सांडर्स ਨੂੰ मार दिता सी, गोली मार दी सी। 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ठीक है, ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਸੀ? ਵੀ ਸਥਾਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸੀ ਬੈਰਕਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਫੀਮੇਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਬਣੀ ਸੀ? ਵੀ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ। ठीक है, जिमें असी फस्ट फीमेल सीएम की गल की सी
ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੇ ਸੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇ ਸੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ 1949 ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ, 2 ਵਾਰ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ। ਨੈਕਸਟ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, 1828 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ? 1498 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀਕਟ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਹਵਾ ਮਹਿਲ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ? ਜੈਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਵਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਵਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਮਾਰਤ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਵਿਸਾਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਕਿਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? ਵਿਜੇ ਘਾਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜ ਘਾਟ, ਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਘਾਟ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੈਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਸ਼ਵ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਿਵਸ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? 8 ਮਈ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ? ਜਾਪਾਨ। ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਗੋਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਰਾਜਸਥਾਨ, ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਸਿੱਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਉਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ? ਦੂਜਾ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? 7ਵਾਂ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹ 41 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।